गैरकानूनी भंगार गोदामों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में वांसदा विधायक अनंत पटेल ने निकाली न्याय यात्रा। वलसाड वापी मनपा को सौंपा आवेदन। वापी महानगर पालिका द्वारा डुंगरी फलिया, करवड़, बलिठा, सलवाव और मोराई जैसे क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाए गए भंगार गोदामों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। इसके विरोध में वांसदा के विधायक अनंत पटेल ने भंगार व्यवसायियों को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली और वापी महानगर पालिका के अधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपा। वैकल्पिक व्यवस्था की उठी मांग। अनंत पटेल ने आवेदन में उल्लेख किया कि मानसून के इस समय में मनपा की अचानक की गई कार्रवाई से भंगार व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि व्यवसायियों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति हेतु पर्याप्त समय भी दिया जाए। भेदभाव का आरोप। जीआईडीसी पर उठाए सवाल। आरोप लगाया कि मनपा ने केवल कुछ विशेष क्षेत्रों को ही निशाना बनाया है, जबकि रेसिडेंशियल इलाकों में चल रही ऐसी ही अन्य अवैध गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि डुंगरी फलिया और करवड़ जैसे इलाकों में बार बार आगजनी और प्रदूषण की घटनाएं होती हैं, तो क्या ऐसी घटनाएं जीआईडीसी की कंपनियों में नहीं होती? हम मूर्ख नहीं हैं, सरकार की आंखें खोलने आए हैं। अनंत पटेल ने तीखा बयान देते हुए कहा, सरकार ने गांवों को मनपा में शामिल कर लिया, लेकिन जीआईडीसी और अन्य नोटिफाइड क्षेत्रों को क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि वे सरकार को जगाने आए हैं और यदि आवश्यक हुआ तो सभी लोग वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने दी प्रतिक्रिया। इस मुद्दे पर वापी मनपा के डिप्टी कमिश्नर अश्विन पाठक ने कहा कि मनपा किसी भी परिस्थिति में गैरकानूनी गोदामों को चलाने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने बताया कि संबंधित पक्षों को पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था और अब ये कार्रवाई कानून अनुसार की गई है। हालांकि भंगार व्यवसायियों की मांगों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का समर्थन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इस न्याय यात्रा और आवेदन कार्यक्रम में डुंगरी फलिया, करवड़, बलिठा, छीरी और छरवाड़ा सहित कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भंगार व्यवसाय उपस्थित रहे। कांग्रेस के स्थानीय नेता भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वापी के झंडा चौक से मनपा कार्यालय तक बैनर और नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वलसाड पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। नगर पालिका द्वारा छेल्ला 10 દિવસથી ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરીને બધા ગોડાઉનો તોડી નાખવામાં આવ્યા। એના વિરોધમાં અન્યાય જે થઈ રહ્યો છે તેની વિરોધમાં ન્યાય મેળવવા માટે આજે અમે ન્યાય યાત્રા કાઢીને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે અત્યારે ચોમાસાનો સમય છે, અત્યારે લોકો પોતે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા શોધી શકતા નથી, તેમજ એમના કહેવા દ્વારા એમની પાસે જે પેપરના પુરાવા છે એ દ્વારા કોઈ પણ અવૈધ નથી અને જો અવૈધ હોય તો એમને વાંધો પણ નથી, પરંતુ પૂરેપૂરો સમય આપવામાં આવે એમના ઘર પરિવાર સાથે ચોમાસાની સિઝનમાં કઈ જગ્યાએ જાય અને એમને કમર્શિયલ બાંધકામ પર એમણે કામ કર્યું છે એને હેતુફેર કરવા માટેનો પણ સમય આપે એવી બધાની માંગણી હતી। એ માંગણી અમે આવેદનપત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે। તો એમને હેતુફેર કરવા માટેનો સમય આપવામાં આવે। 2 મહિના પહેલા જ તોડતે તો વાંધો નહીં, પરંતુ અત્યારે ચોમાસાનો સમય છે, ઘર પરિવાર સાથે અને આટલા બધા સામાનની સાથે એઓ ક્યાં જશે એની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાનું કામ પણ સરકારનું છે, તેમજ અહીંના અધિકારીઓનું છે। અમે એ જ કહેવામાં આવ્યા છે, એ જ માંગણી કરવા આવ્યા છે કે તમે જે પણ હોય તે એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાનો સમય આપવામાં આવે। જે રેસિડેન્શિયલ બાંધકામ માત્ર એનું જ નથી, નગરપાલિકામાં ઘણી બધી જગ્યા હશે, પરંતુ માત્ર ટાર્ગેટ બનાવીને જે કામ કરે છે એના વિરોધમાં અમારા પર અન્યાય થાય છે। એના વિરોધમાં અમે ન્યાય મેળવવા માટે આવેદનપત્ર આપ્યું। રહેણાંકને કારણે, ગોડાઉનને કારણે જ પ્રદૂષણ થાય છે। અહીંયા જીઆઈડીસી લીધે નથી થતું। જીઆઈડીસીનું ખરાબ પાણી ક્યાં જાય છે અમને ખબર છે, અને માત્ર આ જ વિસ્તારમાં આગ લાગે છે। શું ફેક્ટરીઓમાં આગ નથી લાગતી? શું ફેક્ટરીઓ બંધ કરી છે? એક ફેક્ટરી મને ઉદાહરણ બતાવો, કઈ ફેક્ટરી બંધ કરી છે? કઈ મહાનગરપાલિકાએ બંધ કરાવી છે? અને આ ચોર લુચ્ચી સરકાર મહાનગરપાલિકા આ બધા ગામડાઓ લે છે તો જીઆઈડીસી કેમ પોતાના મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં લેતા નથી? નોટિફાઈડ એરિયા કેમ નથી લેતા? શું અમને મૂર્ખ સમજે છે? અમે મૂર્ખ નથી, પરંતુ સરકારના કાન અને આંખ ખોલવા માટે આવ્યા છે। શાંતિથી પ્રદર્શન કરીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। ધરણા પ્રદર્શન કરતા વાર નહીં લાગશે, પરિવારની સાથે એ બેસી જઈશું અને ધરણા પ્રદર્શન કરીશું। 11 ગામ જે નથી જોડાવાના, અમે કાયદેસરની લડાઈ લડીએ છીએ। અમે હાઈકોર્ટમાં પણ ગયા છે અને અહીંની ટીમ સાથે એમણે મુલાકાત પણ કરી છે, ત્યારે મારી વિધાનસભા ચાલુ હતી, એમની સાથે ચર્ચા વિચારણા પણ કરી છે। અમે એ આંદોલન અટકાવ્યું નથી, પરંતુ અમે હાઈકોર્ટમાં પણ ગયા છે, હાઈકોર્ટમાં પણ અમારો કેસ લીધો છે। આવનારા સમયમાં આ લોકોને ત્યાં બોલાવશે। કેમિકલ ડમ્પ કરતો હોય તે તો કાઢવું જ જોઈએ, પરંતુ માત્ર એક આ જ વિસ્તારમાંથી જીઆઈડીસીના વિસ્તારમાં પણ તમે જઈને જુઓ, ત્યાં પણ શું થાય છે, આગ કેવી લાગે છે, કેમિકલ કાં કાં રોડ પર ડમ્પ થાય છે, કઈ કઈ જગ્યાએ જાય છે, એનું વેસ્ટેજ પાણીનું ક્યાં જાય છે, અહીંની કેનલનું પાણી ક્યાં જાય છે, અહીંનું પ્રદૂષિત પાણી ક્યાં જાય છે, અમારા ગામડામાં જાય છે, એ પણ જુઓ અને એવી ફેક્ટરીને બી અટકાવો।
ન્યાય બધાને સરખો જ હોય, સંવિધાન બધા માટે સરખું જ હોય. એક જગ્યાએ ગોળ અને એક જગ્યાએ ખોળની વાત જે નીતિ કરે છે મહાનગરપાલિકા, એના વિરોધમાં જ અમે પ્રદર્શન કર્યું છે.